of static friction. So limiting friction is independent of the area of contact. Already we have learned this. So long as the normal reaction remains the same. So long as the normal reaction remains the same, limiting friction అనేది area of contact పైన depend అవ్వదు. Limiting friction depends on the material of the surfaces in contact and their state of polish. Okay, the limiting friction is directly proportional to the magnitude of the normal reaction between the two surfaces. Okay, so we can write the equation for the limiting friction is FL equal to mu s into n. Where mu s, what is the mu s here? Mu s is the coefficient of static friction. Coefficient of static. So what is the limiting friction equal to mu s into n? So note down this only this formula, loss of static friction, put aside heading and write down this only this formula. So that means the limiting friction is directly proportional to magnitude of the normal reaction. So FL is directly proportional to n. So here proportionality constant is mu s. What is the mu s here? Coefficient of static friction. So mu s we can write as like this, FL by n. Note down this. So what is the mu s here? Mu s is the coefficient of static frictional force and FL is the limiting frictional force. Okay. Next one is the static frictional force Fs is always less than or equal to mu s into n. So mu s into n వాల్యూ కంటే Fs వాల్యూ అంటే స్టాటిక్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ వాల్యూ అనేది తక్కువ ఉంటుంది వెన్ ద బాడీస్ డు నాట్ స్లైడ్ ఓవర్ ఈచ్ అదర్ అంటే కదలనప్పుడు అంటే ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ అవ్వనంత వరకు ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ జనరేట్ అయ్యే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అనేది mu s ఇంటూ n కంటే కూడా తక్కువ వాల్యూ ఉంటుంది. ఓకే, అంటే అప్లై చేసిన ఫోర్స్ సరిపోలేదు కదా, అందుకే అది కదలట్లేదు, స్టాటిక్గా ఉంటుంది. Right, so Fs is less than or equal to mu Sn when the bodies do not slide over each other. Okay, so note down. Next one is the materials which have the static friction equal to 0.1. It is for ice. For wood it is 0.35. అంటే రెండు ఐస్ బ్లాక్స్ మధ్యలో స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఎంత ఉంటుంది? 0.1 ఉంటుంది. అంటే రెండు వుడ్ బ్లాక్స్ మధ్యలో కోఫిషియంట్ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ 0.35. ఒక వుడ్ కి ఒక మెటల్ కి మధ్యలో ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ పెరిగింది 0.4. రబ్బర్ టైర్ ఆన్ వెట్ కాంక్రీట్ రోడ్ దట్ ఈస్ 0.7. గ్లాస్ ఆన్ గ్లాస్ ఈస్ 1. ఓకే, సో మ్యూఎస్ ఈస్ మోర్ ఫర్ గ్లాస్ ఆన్ గ్లాస్. సో గ్లాస్ ఇంకో గ్లాస్ కి స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే, అక్కర్లేదు. సో దే విల్ గివ్ ద వాల్యూ ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్. సో దీన్ని బట్టి దేనికి స్మూత్నెస్ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది, రఫ్నెస్ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుందో మీకు తెలిసిపోతుంది. ఐస్ మధ్యలో బ్లాక్ సర్ఫేస్ మధ్యలో స్మూత్నెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా, సో అందుకే మ్యూఎస్ వాల్యూ 0.1 ఉంది. గ్లాస్ కి మధ్యలో మీకు ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది, అంటే ద మ్యూఎస్ వాల్యూ 1 ఉంది. గ్రిప్ ఎక్కువ ఉంటుంది, గ్లాస్ పైన తొందరగా స్లైడ్ అవ్వదు. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ here we have some questions. The coefficient of static friction is the ratio of normal force to the limiting friction, the ratio of tangential force to the limiting friction, the ratio of limiting friction to the normal force, none of this. So చెప్పండి mu s equal to ఏంటి ఫార్ములా? FL by n. సో ఏది మనకి మ్యాచ్ అవుతుంది చెప్పండి? The ratio of limiting friction to the normal force. C, yes, C is matching here. The ratio of limiting friction to the normal force, right? So ఇది. So next question చూద్దాం. ఓకే, put aside heading loss of kinetic and rolling friction. Same ఇక్కడ కూడా అదే కదా, loss of kinetic and rolling friction. Put aside heading. So same you write down kinetic friction is directly proportional to normal. Any types of frictional force, it is directly proportional to normal. ఇక్కడ ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ రిమూవ్ చేస్తే నీకు కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ వస్తుంది, ఎఫ్కే ఈక్వల్ టు మ్యూకే ఇంటూ ఎన్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద కాంటాక్ట్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ నార్మల్ రియాక్షన్ రిమైన్స్ ద సేమ్. అంటే ఈ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అనేది ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ పైన డిపెండ్ అవ్వదు. దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుంది మరి? వాల్యూ ఆఫ్ నార్మల్ రియాక్షన్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. బట్ వాల్యూ ఆఫ్ నార్మల్ రియాక్షన్ ఎప్పుడు కూడా ఒకేలా ఉంటుంది, అది మారదు, రిమైన్స్ సేమ్. ఓకే,
Kinetic friction is almost independent of velocity, provided the velocity is not too large or not too small. ఓకే, కైనెటిక్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అనేది అదే మ్యూకే వాల్యూ అనేది వెలాసిటీ పైన డిపెండ్ అవ్వదు. వెలాసిటీ ఎంత ఎక్కువ ఉన్నా తక్కువ ఉన్నా మ్యూకే వాల్యూ రిమైన్స్ సేమ్. ఓకే, సో లాస్ ఆఫ్ రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ కిందికి వస్తాం. ద రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు నార్మల్ రియాక్షన్. ఇందాక ఇప్పుడు ఎఫ్కే ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎన్ లాగా ఇప్పుడు ఏం రాస్తారు ఇక్కడ, ఎఫ్ఆర్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎన్ అని రాయండి. బట్ దిస్ రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఏరియా ఆఫ్ ద కాంటాక్ట్. సో ఫస్ట్ టూ అనేవి ఏరియా ఆఫ్ ద కాంటాక్ట్ పైన డిపెండ్ అవ్వలేదు, బట్ ఇది మాత్రం ఏరియా ఆఫ్ ద కాంటాక్ట్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ అనేది. ఓకే, సో జస్ట్ యూ నోట్ డౌన్ దిస్ పాయింట్, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్. ఇఫ్ ద ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఈస్ స్మాల్, ద రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఈస్ లెస్. అంటే ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ చాలా, ఇప్పుడు టైర్ విడ్త్ ఎక్కువ ఉండి ఏరియా ఆఫ్ ద కాంటాక్ట్ తక్కువ ఉంది అనుకోండి, రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ చాలా తగ్గిపోతుంది. ఓకే, టైర్ విడ్త్ కి ఈక్వల్ ఏరియా ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ పెరుగుతుంది. ఇఫ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ద రోలింగ్ బాడీ ఈస్ మోర్, దెన్ ఇట్ పొసెసెస్ లెస్ రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్. పెద్ద టైర్ కి ఇఫ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ రోలింగ్ బాడీ ఈస్ మోర్, పెద్ద వెహికల్ పెద్ద టైర్స్ కి రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది, అందుకే అవి తొందరగా స్కిడ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, సో ద కోఫిషియంట్ ఆఫ్ రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ రోలింగ్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ టు ద నార్మల్ రియాక్షన్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం ఇక్కడ, ఇదంతా ఏం రాయకండి, నో నీడ్ టు రైట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, జస్ట్ లిజన్. So first you write the only formula, Fr is directly proportional to n, Fr equal to mu into n, that's all, mu r into n. Okay, so Fr equal to mu r into n. Fr with the rolling friction, so you can write like this, Fr equal to mu r into n, then mu r equal to Fr by n. So that is means rolling friction by normal reaction. So that gives you coefficient of rolling friction. Okay, సో నెక్స్ట్ నోట్ చేయండి ఇక్కడ, ఫర్ సిమిలర్ సర్ఫేసెస్ ద కోఫిషియంట్ ఆఫ్ రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ స్మాలర్ దెన్ ద కోఫిషియంట్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్. ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ అనేది అన్నిటికంటే చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. దేనికంటే, కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ కంటే, లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ కంటే, స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ కంటే కూడా అన్నిటికంటే తక్కువ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ దేనికి ఉంటుంది, రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్కి ఉంటుంది. జస్ట్ ఇది రాయండి, నో నీడ్ టు రైట్ ఆల్ స్టేట్మెంట్స్ లైక్ దిస్, యూ రైట్ దిస్ ఫార్ములా, mu r is less than mu k. Okay, so when a body is moving with some dash velocity, then we can apply the laws of kinetic friction. So when a body is moving with more velocity, or when body is moving with less velocity and equal velocity or greater than or equal, ఎప్పుడు మనము లాస్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఎప్పుడు అప్లై చేయాలి అంటే లెస్ గా ఉన్నప్పుడు. when a body is moving less, velocity తక్కువ ఉన్నప్పుడే అక్కడ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ అనేది అప్లై అవుతుంది. సో when a body is moving with less velocity, then we can apply the laws of kinetic friction. చూడండి ఇక్కడ ఇచ్చారు స్టార్టింగ్ స్టేట్మెంట్ లో, when a body is moving with less velocities, then we can apply the laws of kinetic friction. ఓకే, సో చాలా స్మాల్ వెలాసిటీస్ తో వెళ్ళినప్పుడు మాత్రమే లాస్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ అనేది మనం అప్లై చేయగలుగుతాం. సో అప్పుడు మరి ఒకవేళ స్పీడ్ గా పెరిగితే లాస్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ అనేది అప్లై అవ్వదు, ప్రపోర్షనేట్ అవ్వదు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, ద కోఫిషియంట్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఇస్ ద రేషియో ఆఫ్ కైనెటిక్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ టు ద డాష్ ఆఫ్ ఎ బాడీ. ఆన్సర్ చెప్పండి. అంటే మ్యూకే అడిగారు, మ్యూకే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్కే బై ఎన్. సో ఆన్సర్ చెప్పాలి, ఆన్సర్ ఎస్ నార్మల్ రియాక్షన్. దాన్ని ఎందుకు అంత డౌట్ గా చెప్తున్నారు, ఈజీ కదా, సేమ్ ఫార్ములా చూసి చెప్పాలి కదా. ఏంటది, ద కోఫిషియంట్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ అంటే ఎఫ్కే కదా, ఎఫ్కే ఈక్వల్ టు మ్యూకే ఇంటూ ఎన్ కదా, మరి కోఫిషియంట్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్కే బై ఎన్. ఓకే, సో వీ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్, ఎఫ్కే అంటే కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ యాడ్ టు ద నార్మల్ రియాక్షన్ కి అది రేషియోలో ఉంటుంది, మ్యూకే ఈక్వల్ టు ఎఫ్కే ఇంటూ ఎన్ అని రాయండి అక్కడ. సో ఆల్రెడీ రాసేసారు కదా నోట్స్ లో. సో నెక్స్ట్ వన్ రాయడం, ఇది ఎంసీక్యూస్ ఏం రాయక్కర్లేదు, జస్ట్ యూ రైట్ ద కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, ద కోఫిషియంట్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఆల్సో వి కాల్డ్ ద డైనమిక్ ఫ్రిక్షన్ is the ratio of kinetic friction force to the normal reaction of the body. Next one,
So try to tell this equation. Rolling friction is dash to the normal force. Directly proportional. Yes, the rolling friction is directly proportional to the normal reaction. Okay, so move on to the next question. For same surfaces, the coefficient of rolling friction mu r is much dash than the kinetic friction. So rolling friction ఎలా ఉంటుంది kinetic friction కంటే కూడా స్మాలర్ స్మాలర్గా ఉంటుంది రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్. ఎస్ స్మాలర్ ఉంటుంది. వెరీ గుడ్. సో నెక్స్ట్ వన్. ఓకే, దిస్ స్లైడ్ ఈజ్ ఓవర్. Angle of friction, so indicated with the letter phi. Okay, what do you mean by angle of friction? So angle made by the resultant of the normal reaction and the limiting friction with the normal reaction is called as angle of friction phi. And enti, what is the meaning of this? Everyone please note down this. So angle of friction is the angle between the normal and resultant line is called as angle of friction. So write down the formula. Suppose suppose a block of mass m is on a rough horizontal surface. The body is experiencing the limiting friction under the action of applied force. సో ఎప్పుడైతే బ్లాక్ పైన నువ్వు ఫోర్స్ అప్లై చేసామో అప్పుడు దానిపైన ఒక లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అనేది అరైజ్ అవుతుంది. ఓకే, ద బాడీ ఈజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సమ్ లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ అండర్ ద యాక్షన్ ఆఫ్ అప్లైడ్ ఫోర్స్. నౌ యూ సీ డైరెక్ట్లీ యూ రైట్ ద ఫార్ములా. సో ఇప్పుడు ఏమున్నామో ఒక బ్లాక్ని రఫ్ హారిజంటల్ సర్ఫేస్ పైన గ్రీన్ కలర్ బ్లాక్ని పెట్టాము. సో దీని యొక్క వెయిట్ అనేది కిందికి ఉంటుంది, నార్మల్ రియాక్షన్ అనేది పైకి ఉంటుంది. అంటే ఈ నార్మల్ రియాక్షన్ లైన్కి అండ్ ఈ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఇటువైపు ఉంది కదా, లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఎటు ఉంటుంది, సర్ఫేస్కి అండ్ కాంటాక్ట్కి మధ్యలో ఇటు లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది. ఓకే, బాడీ కదిలే డైరెక్షన్కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. సో ఈ లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్కి నార్మల్ రియాక్షన్కి మధ్యలో ఉన్న యాంగిల్ని ఏమంటున్నాము, యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. అంటే ఈ రిజల్టెంట్ ఆఫ్ దీస్ టూ. ఓకే, రిజల్టెంట్ ఆఫ్ లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ అండ్ నార్మల్ రియాక్షన్ వల్ల ఈ మధ్యలో లైన్ వచ్చింది. ఈ మధ్యలో లైన్ని రిజల్టింగ్ ఫోర్స్ అంటాము. ఈ రిజల్టింగ్ ఫోర్స్కి అండ్ ఈ నార్మల్ రియాక్షన్కి మధ్యలో ఉన్న యాంగిల్ని యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అని అనాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఇన్ ద అబోవ్ ఫిగర్ ఓఏ రిప్రజెంట్స్ ఎన్, దట్ ఈస్ ఓఏ ఓ టు ఏ అనే లైన్ ఎన్ అంటే నార్మల్ ఫోర్స్ని అది ఇండికేట్ చేస్తే, ఓ టు బి దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది, లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. సో కంప్లీటింగ్ ద parallelogram OACB, OC gives the resultant of normal and FL. ఈ OC అనే లైన్ ఉందా, ఈ మధ్యలో ఉన్న లైన్, వీటి యొక్క రిజల్టెంట్ వల్ల వచ్చిన లైన్ OC అనేది మధ్యలో ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇన్ ట్రయాంగిల్ OAC ద tan phi ఈజ్ ఈక్వల్ టు, వీ కెన్ రైట్ యాజ్, tan phi అంటే ఏంటి, tan phi అంటే ఆపోజిట్ సైడ్ టు అడ్జసెంట్ సైడ్. ఆపోజిట్ సైడ్ ఈజ్ AC, అడ్జసెంట్ సైడ్ ఈజ్ OA. ఓకే, సో ఫైనల్గా ఏమొచ్చింది మనకి, tan phi అంటే FL బై N వచ్చింది. సో AC అన్నా OB అన్నా అది ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్, లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ని అది ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో AC అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ACI ఈస్ వీ కెన్ రిప్లేస్ విత్ ద OB, ఎందుకంటే parallelogram లో ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఈక్వల్గా ఉంటాయి. అంటే AC ఈజ్ ఈక్వల్ టు OB కదా, అందుకే ఇక్కడ OBని FLతో రిప్లేస్ చేస్తారు లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్, అండ్ OAని నార్మల్ ఫోర్స్తో రీప్లేస్ చేస్తారు. అంటే ఇది ఆల్రెడీ మనం మ్యూఎస్ అనే ఫార్ములాకి ఈక్వల్ అని ఫస్ట్ మనం ఫార్ములాలో ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా. అంటే tan phi ఈజ్ ఈక్వల్ టు నథింగ్ బట్ దట్ ఈస్ ద కోఫిషియంట్ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్. అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ని యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ గా కూడా చెప్పొచ్చు. లేదంటే ద రేషియో బిట్వీన్ ద లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ అండ్ నార్మల్ ఫోర్స్ ఆల్సో వీ కెన్ సే, దట్ ఈస్ వాట్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్, tan phi అనేది యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ గా చెప్పొచ్చు. ఓకే, నౌ ఫైనలీ యూ జస్ట్ యూ రైట్ డౌన్ దిస్ ఫార్ములా ఓన్లీ, tan phi ఈక్వల్ టు FL by N ఈక్వల్ టు µS. సో యూ డ్రా దిస్ డయాగ్రామ్, ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ డ్రా దిస్ డయాగ్రామ్. ఓకే, సో ఫైనల్గా ఒక ఫార్ములా వచ్చింది కదా, సో ఇది ఒకటి బాక్స్లో పెట్టుకోండి. tan phi ఈక్వల్ టు µS, దిస్ tan phi ఈక్వల్ టు µS వి కాల్డ్ యాజ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్.
So this we can write like this also, phi equal to tan inverse of mu s. Please note down this formula also. Phi equal to tan inverse of mu s. Phi equal to tan inverse of mu s. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి ఒక ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ మనం ఆ బ్లాక్ కి గీస్తే ఎంజీ వెయిట్ ఎలా ఉంటుంది, ఆల్వేస్ యాక్టింగ్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్, నార్మల్ ఫోర్స్ ఎప్పుడు కూడా పర్పెండిక్యులర్ టు ద సర్ఫేస్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, నార్మల్ ఫోర్స్ అనేది ఎంజీతో బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. ఇక్కడేమో పుల్లింగ్ ఫోర్స్ ఎటు ఉంది నీకు, పుల్లింగ్ ఫోర్స్ అనేది రైట్ సైడ్ ఉంటే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎటు అరేంజ్ అవుతుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ అరేంజ్ అవుతుంది. ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఏముంటుంది, ఒక రిజల్టింగ్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. అంటే నార్మల్ ఫోర్స్ కి అండ్ ఈ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ కి మధ్యలో ఈ రిజల్టింగ్ ఫోర్సెస్ మధ్యలో ఉంటుంది ఇలాగా. ఓకే, ఈ లైన్ కి అండ్ ఈ నార్మల్ ఫోర్స్, నార్మల్ రియాక్షన్ లైన్ కి మధ్యలో ఉన్న యాంగిల్ ని యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అని అంటాం. ఓకే, సో రిజల్టెంట్ లైన్ కి ఆ నార్మల్ లైన్ కి మధ్యలో ఉన్న యాంగిల్ ని ఏమనాలి, యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అని అంటాం. సో ఈ యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఎక్కువగా ఉందనుకోండి, ద వాల్యూ ఆఫ్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే ఈ యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ పెరిగితే, అది యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ పెరిగితే టాన్ ఫై కదా, టాన్ ఫై అంటే ఏంటి, యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ టాన్ వాల్యూ కూడా పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా, పెరుగుతుంది, టాన్ వాల్యూ పెరుగుతుంది. సో ఇఫ్ టాన్ ఫై ఇస్ ఇంక్రీజెస్, టాన్ ఫై అనేది దేనికి ఈక్వల్ అయింది, టాన్ ఫై అనేది మ్యూ ఎస్ కి ఈక్వల్ అయింది, అవునా, టాన్ ఫై అనేది మ్యూ ఎస్ కి ఈక్వల్ అయింది. కాబట్టి యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ పెరిగితే మ్యూ ఎస్ వాల్యూ కూడా పెరుగుతుంది, ద వాల్యూ ఆఫ్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఆల్సో increases. Okay, here we have some questions. Chandini mute lo pettuko. The greater the dash, greater is the value of coefficient of friction. So option A. Yeah, resound వస్తుంది, అందరు మ్యూట్ లో ఉన్నారో చూడండి. Angle of repose, critical angle, angle of friction, none of this. Angle of friction. రిజల్టింగ్ ఫోర్స్ కి నార్మల్ రియాక్షన్ కి మధ్యలో ఉన్న యాంగిల్ ఏమనాలి, యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అంట. ఓకే, వాల్యూ యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ పెరిగితే అండ్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ వాల్యూ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఫై ఈజ్ ఈక్వల్ టు టాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ మ్యూ కే, టాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ మ్యూ ఎస్, టాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ మ్యూ ఆర్ అండ్ సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ మ్యూ ఎస్. సో విచ్ వన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ హియర్? Very good, tan inverse of mu s, nice. Okay, so the angle of friction is depends on tan inverse of mu s. Yes, Dhruvan, unnava? Dhruvan, are you there? Hello? ఓకే, ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా. సో రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ కి నార్మల్ రియాక్షన్ కి మధ్యలో ఉన్న యాంగిల్ ని ఏమనాలి, యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అని అంటాం. ఓకే, నౌ యూ సీ మోషన్ ఆఫ్ ఎ బాడీ ఆన్ ఎ రఫ్ హారిజాంటల్ ప్లేన్. ఓకే, సో ఇలా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని కన్సిడర్ చేయండి, అది రఫ్ హారిజంటల్ ప్లేన్ పైన ప్లేస్ చేసాము, దీనిపైన సమ్ పుల్లింగ్ ఫోర్స్ ఇస్తున్నాము. రఫ్ హారిజంటల్ అంటే ఏంటి, దాంట్లో ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అరేంజ్ అవుతుంది. సో బ్లాక్ రైట్ సైడ్ కి మూవ్ అవుతే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ లో జనరేట్ అవుతుంది, అవునా. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ గీస్తే ఏమొస్తుందో చెప్తారా. సో ఫోర్స్ అనేది ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంది. సో బాడీ ఈజ్ మూవింగ్ నౌ టువర్డ్స్ ఇన్ రైట్ డైరెక్షన్. ఓకే, సో బాడీ రైట్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంటే కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ విల్ యాక్ట్ ఆన్ ద బాడీ, రైట్. సో ఇట్ ఈస్ మూవింగ్, రైట్. సో మూవ్ అవుతున్న ఆబ్జెక్ట్ పైన ఏ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అరేంజ్ అవుతుంది, కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్, ఎఫ్కే విల్ యాక్ట్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్. సో బ్లాక్ ఈస్ మూవింగ్ ఆన్ రైట్ సైడ్, దెన్ కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ యాక్ట్స్ ఆన్ లెఫ్ట్ సైడ్. లెట్ ద యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ ద బాడీ, దెన్ ద నెట్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద బాడీ. ఇవి రెండు మీరు కనుక్కోవాలి. సో హౌ విల్ యూ ఫైండ్ అవుట్ ద యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ ద బాడీ and net force acting on the body? How will you find it? Suppose let us say this is a block, so some force is this block we kept in rough horizontal surface.
దీని ఒక రఫ్ హారిజంటల్ సర్ఫేస్ పైన బ్లాక్ ని మనం ప్లేస్ చేస్తాం. సో లెట్ us assume the mass of the block is m. Okay, so now how much force we are giving to the right side? So we are giving some pulling force. ఏమి ఇస్తున్నాం, ఒక పుల్లింగ్ ఫోర్స్ ని ఇస్తున్నాం ఎటువైపుకి, రైట్ సైడ్ కి. మరి ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎటువైపు అరేంజ్ అవుతుంది, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ అరేంజ్ అవుతుంది. అదేం లెఫ్ట్. Okay, so some pulling force acting on this block towards right side, and the block is moving with the acceleration e. Then you have to find the net force acting on this block. How will you find the net force and how much acceleration is acting on it? Net force equal to మీకు తెలుసు ఏంటి ఫార్ములా? Net force equal to acceleration equal to net force by total mass. Net force by total mass. Here mass of the block is m. Net force ఎంత యాక్ట్ అవుతుంది, ఎటువైపు ఉన్న ఫోర్స్ ఎక్కువ, p ఎక్కువనా fk ఎక్కువనా, ఎటువైపు మూవ్ అవుతుంది బ్లాక్ విత్ యాక్సిలరేషన్, టువర్డ్స్ రైట్ సైడ్. Yes, pulling force is more than fk Frictional force by m. So this will give you acceleration. So net force గురించి చెప్పాలంటే ఏం చెప్తాం? Net force acceleration into mass, sir. నెట్ ఫోర్స్ అంటే ఎక్కువ ఫోర్స్ మైనస్ తక్కువ ఫోర్స్, p మైనస్ fk, ఇది నెట్ ఫోర్స్ అవుతుంది. సో నెట్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు మళ్ళీ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది, మాస్ ఇంటూ అదేని, ఇదే జస్ట్ ఇదే నెట్ ఫోర్స్. నెట్ ఫోర్స్ అంటే p మైనస్ fk. సో దీన్ని ఇలా కూడా రాయొచ్చు, p మైనస్ fk ఈక్వల్ టు మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్. హంసనందిని నీ ఆడియో మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది ఇక్కడ, నాకు మ్యూట్లో పెట్టుకోమ్మా, ఆన్సర్ ఇచ్చినప్పుడే ఆన్ చేసుకో. ఓకే, అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ రండి. సో లెట్ ఏ బి ద యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ ద బాడీ, ద నెట్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద బాడీ ఇస్ హౌ మచ్. ఇంకా ఉంది, ఇప్పుడు దీన్ని ఇంకా మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు. మీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను, ఎఫ్కే అనేది దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది చెప్పండి. సో దీని నుంచి నేను కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ ని నేను కనుక్కోవాలి అనుకుంటే నేను కనుక్కోవచ్చా, అంటే కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ ని కాదు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎఫ్కే అనేది దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది చెప్పండి, ఎఫ్కే ఈక్వల్ టు మ్యూకే ఇంటూ ఎంజీ. మీకు తెలుసు కదా, ఎఫ్కే ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎన్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎఫ్కే ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎన్. Kinetic frictional force is directly proportional to normal reaction. Then Fk equal to mu into n. Okay. So what is the n? n అంటే ఏంటి, ఒక నార్మల్ ఫోర్స్ దీనిపైన యాక్ట్ అవుతుందని చెప్పాను కదా. సో బ్లాక్ ఈజ్ యాక్సిలేషన్ అట్లా మూవ్ అవుతుంది, రైట్. సో దీనిపైన ఒక నార్మల్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుందని చెప్పాను కదా మధ్యలో. సో నార్మల్ ఫోర్స్ అనేది దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది చెప్పండి, నార్మల్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు mg. అంటే ఇక్కడ నార్మల్ ఫోర్స్ ని మనం mg తో రీప్లేస్ చేయొచ్చు. అప్పుడు fk ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది, మ్యూకే mg కూడా వస్తుంది. అంటే దీన్ని ఇలా కూడా రాయొచ్చు, మ్యూ mg బై m. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ యాక్సిలరేషన్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ టు ఎవ్రీవన్? Okay. So now let us see this. అమ్మా నందిని మ్యూట్ లో పెట్టుకో. మరి ఎవరిది రీసౌండ్ వస్తుందమ్మా, అందరు మ్యూట్ లో పెట్టుకోండి, మాట్లాడినప్పుడే ఆన్ చేసుకోండి. ఓకే, నౌ యు సీ, సో నార్మల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు mg. సో యాక్సిలరేషన్ అంటే ఎటువైపు మూవ్ అవుతుంది బ్లాక్, టువర్డ్స్ రైట్ సైడ్ మూవ్ అవుతుంది. ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎటువైపు అరేంజ్ అవుతుంది, టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ అరేంజ్ అవుతుంది, రైట్. సో ఇఫ్ n is the normal reaction from the loss of friction, so fk equal to mu k into n అవుతుంది. సో which is equal to mu k into mg అవుతుంది.
సో ఆల్రెడీ నేను డిస్కస్ చేశాం కదా. సో ఇఫ్ ద యాక్సలరేషన్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇస్ ఏ, దెన్ ద రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఏమవుతుందో చెప్పండి. సో ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఇంటూ ఇది నెట్ ఫోర్స్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. నెట్ ఫోర్స్ అంటే ఎక్కువ ఫోర్స్ మైనస్ తక్కువ ఫోర్స్, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్. ఓకే, సో దెన్ దిస్ వీ కెన్ రిప్లేస్ విత్ MA ఈక్వల్ టు P minus FK, or this we can write like this: A equal to P by M మైనస్ mu k ఇంటూ G. అంటే ఇప్పుడు ఇందాక రాసాం కదా ఇదే ఫార్ములా, వాళ్ళు ఇలా రాశారు అంతే. ఇక్కడ ఏని ఇక్కడ ఎంని జస్ట్ ఎంని అదే డినామినేటర్ని స్ప్లిట్ చేస్తారు ఇలాగా, P by M mu mg by M, mm cancel. సో యాక్సలరేషన్ ఈక్వల్ టు P by M మైనస్ mu g. ఓకే, సో దాన్ని ఇక్కడ ఆ ఎంని స్ప్లిట్ చేశారు న్యూమరేటర్స్తో. సో అప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ వచ్చింది. ఓకే, సో నెట్ ఫోర్స్ అంటే మీకు తెలుసు కదా. సో నెట్ ఫోర్స్ని మీరు రాసుకోవాలంటే లార్జర్ ఫోర్స్ మైనస్ స్మాలర్ ఫోర్స్, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఇంటూ యాక్సిలరేషన్. యాక్సిలరేషన్ని ఫస్ట్ నెట్ ఫోర్స్ బై మాస్ చేస్తాము. సో అంతా ఇదే కదా, దీని నుంచి ఇది వచ్చింది నెక్స్ట్, రైట్? ఓకే, సో అప్ టు ఇయర్ యూ నోట్ డౌన్. ఓకే, నౌ యూ సీ then equation 1 అనుకున్నారు. using equation 1 the distance moved in the given time t and the velocity acquired can be calculated with the help of the kinematic equations of the motion. ఓకే, ఒక బ్లాక్ ఇప్పుడు మూవ్ అయింది. ఎట్లా మూవ్ అయింది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బ్లాక్ మనకి మూవ్ అయింది, సమ్ డిస్టెన్స్ మూవ్ అయింది అంటే ఒక ప్లేస్లో ఉన్న బ్లాక్ ఇంకో ప్లేస్కి మూవ్ అయింది. సో మూవ్ అయినప్పుడు సో ఇక్కడ ఉండాల్సిన బ్లాక్ మనం ఏం చేసాము, పుల్ చేసుకుంటూ తీసుకెళ్ళాం కదా, అది ఇలాగ మూవ్ అవుతూ ఇక్కడికి వచ్చేసినప్పుడు దాని ఫైనల్ వెలాసిటీ అనుకుందాం, ఫస్ట్ V అనుకుందాం. ఇనిషియల్ వెలాసిటీ U అనుకుంటే ఫైనల్ వెలాసిటీ ఏమవుతుంది, V అవుతుంది. అది ట్రావెల్ చేసిన డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది, డిస్టెన్స్ ఎంత ట్రావెల్ చేసింది, S అనే డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది. ఇనిషియల్గా బ్లాక్ ఎలా ఉంది, before applying the pulling force U equal to 0 ఉంది. మరి how will you find the distance ఫార్ములా చెప్పండి. S equal to ut plus half at square, V square minus U square equal to AS చెప్పాలి. సో ఇక్కడ చూడండి, యూజింగ్ ఈక్వేషన్ 1 మ్యూట్లో పెట్టుకున్నాం. Using equation 1, the distance moved in given time t and the velocity acquired can be calculated with the help of the kinematic equation of motion. So మనకి ఏమన్నారు, ఇక్కడ సమ్ డిస్టెన్స్ మూవ్ అయింది టైం టీలో, అక్కడ డిస్టెన్స్ ఉంది, టైం టీ ఉంది, అండ్ ద వెలాసిటీ అక్వైర్డ్ కెన్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద కైనమాటిక్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్. చూద్దాం ఏ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ మనం తీసుకోవాలి. ఇక్కడ మోషన్ ఆఫ్ ఎ బాడీ అనే రఫ్ ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్ లో ఇది అది జస్ట్ అక్కడ వదిలేస్తారు. సో అక్కడ నుంచి మనము కైనమాటిక్ ఈక్వేషన్ని యూజ్ చేసుకొని ఏది కావాలంటే దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సపోజ్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే ఇంకొక బ్లాక్ తీసుకుంటున్నాము. ద ప్లేన్ విచ్ మేక్స్ అన్ యాంగిల్ థీటా విత్ ద హారిజాంటల్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్. ఇది ఆల్రెడీ నేను డిస్కస్ చేసినాం. సో కన్సిడర్ ఎ బాడీ ఆఫ్ మాస్ m placed on the rough inclined plane which makes an angle theta with the horizontal. When an applied force acts on the body, then frictional force comes into play. If it exceeds the limiting friction, then the body is ready to slide. For example, ఒక ఇంక్లైన్ ప్లేన్ ఇలా తీసుకున్నాం చూడండి. ఓకే, ఇంక్లైన్ ప్లేన్ ఇలా తీసుకున్నాము. సో దిస్ ఇంక్లైన్ ప్లేన్ ఈస్ మేకింగ్ సమ్ యాంగిల్ విత్ ద హారిజాంటల్ డైరెక్షన్. సో వీఆర్ అప్లయింగ్ సమ్ ఫోర్స్ ఆన్ దిస్ బ్లాక్ సో దట్ ద బ్లాక్ ఈస్ స్లైడింగ్ డౌన్ నౌ. ఓకే, బ్లాక్ పైన ఎటువంటి ఫోర్స్ అప్లై చేయలేదు, బ్లాక్ ఆ ఇంక్లినేషన్ వల్ల కిందికి స్లైడ్ అవుతుంది, కిందికి జారుకుంటూ వస్తుంది. సో బ్లాక్ కిందికి మూవ్ అవుతుంటే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎటువైపు యాక్ట్ అవుతుంది చెప్పండి, పైకి. ఓకే, సో బ్లాక్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్, దెన్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ విల్ యాక్ట్ ఇన్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఓకే, సో ఎంజీ చూడండి, ఇక్కడ ఎంజీ ఈజ్ ఆల్వేస్ యాక్టింగ్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఈ ఎంజీని 2 కాంపోనెంట్స్ గా రిజాల్వ్ చేశారు అలాంగ్ దిస్ డైరెక్షన్. సో విచ్ ఈస్ మ్యాచింగ్ విత్ ద నార్మల్ రియాక్షన్ n ఈక్వల్ టు దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది, mg cos theta కి ఈక్వల్ అవుతుంది. యాజ్ ఫర్ ఫార్ములా వాట్ ఈస్ ద F, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అంటే
ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ లాస్ నుంచి ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు? ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు మనకి ఏమని తెలుసు, మ్యూ ఇంటూ ఎన్. సో ఎన్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ ఎన్ హియర్? ఎన్ ఈస్ మ్యాచింగ్ విత్, అరే చూడండి ఇక్కడ ఎన్ దేంతో మ్యాచ్ అవుతుంది? ఎన్ దేంతో మ్యాచ్ అవుతుంది? ఎంజీ కాస్టిటాతో మ్యాచ్ అవుతుంది. అంటే టువర్డ్స్ ఎన్ అనేది ఎంజీ కాస్టిటాతో బ్యాలెన్స్ అయింది. అంటే ఇక్కడ ఎన్ ని మనం ఎంజీ కాస్టిటాతో రిప్లేస్ చేయొచ్చా? ఎస్. So n we can replace with the mg cos theta. Now frictional force becomes mu mg cos theta. అర్థమైందా ఎందుకు వచ్చింది అలాగా? ఇదైతే రిజల్యూషన్ తెలుసు కదా, ఇది మధ్యలో ఉంది mg హైపోటెన్యూస్ అనుకుంటే అడ్జసెంట్ టు ద theta is mg cos theta, the other side will be mg sin theta. అలా గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పాను నేను. ఓకే, ఇజ్ ఇట్ క్లియర్ టు ఎవ్రీవన్? సో ఇలా రిజాల్వ్ చేస్తాం. సో ఎట్లా ఫోర్స్ అనేది mu mg cos theta కి ఈక్వల్ అయింది అనేది అర్థమైంది కదా అందరికి. సో ఇప్పుడు చూద్దాం. The forces acting on the body are weight acting vertically downward direction. So it is resolved into two components. చెప్పాను కదా, mg ఎలా యాక్ట్ అవుతుంది, డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో యాక్ట్ అవుతుంది. ఈ mg ని టూ కాంపోనెంట్స్ గా రిజాల్వ్ చేస్తే అడ్జసెంట్ టు ద theta mg cos theta అవుతుంది, అదర్ సైడ్ విల్ బి mg sin theta. ఓకే, సో ద కాంపోనెంట్స్ mg cos theta నార్మల్ టు ద ఇంక్లైన్ ప్లేన్, అది ఎలా ఉంది, ఇంక్లైన్ ప్లేన్ కి నార్మల్ గా ఉంది. అండ్ ద కాంపోనెంట్ mg sin theta ఎలా ఉంది, parallel to the inclined plane, అంటే టువర్డ్ డౌన్వర్డ్ ద ఇంక్లినేషన్ ఉంది ఇది mg sin theta అని. ఓకే, నౌ యు సీ నార్మల్ n రియాక్షన్ is perpendicular to the plane and frictional force is upward direction parallel to the inclined plane. నేను చెప్పాను కదా, ఒకవేళ బ్లాక్ స్లైడ్ అవుతుంది కిందికి, బ్లాక్ కిందికి స్లైడ్ అవుతుందంటే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ పైకి యాక్ట్ అవుతుంది. సరే ఇప్పుడు బ్లాక్ రెస్ట్ లో ఉంది అనుకుందాం, అంటే దాని అర్థం ఏంటి, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అనేది mg sin theta తో బ్యాలెన్స్ అయింది దాని అర్థం. ఇఫ్ ద బాడీ ఇస్ ఎట్ రెస్ట్ ఇంక్లైన్ ప్లేన్ mg sin theta బ్యాలెన్స్ ద స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్. బాడీ కదలట్లేదంటే అక్కడ ఉన్న ఫ్రిక్షన్ ఏంటి, స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్. సో దానికి ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఉండడం వల్ల అది కదలట్లేదు. ద నార్మల్ రియాక్షన్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ ఆన్ ద బ్లాక్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్ బై mg cos theta. సో n అనేది mg cos theta తో మ్యాచ్ అవుతుంది, mg sin theta అనేది f తో మ్యాచ్ అవుతుంది. ఎప్పుడు, when body is not moving. Okay, suppose object is not moving, let us say this is a inclination, you take inclination here. సో దీనికి ఇంక్లినేషన్ ఇలా తీసుకుంటున్నాను, ఏం చేస్తున్నాం, ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని మనం ప్లేస్ చేస్తున్నాం దీనిపైన. ఓకే, సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని ప్లేస్ చేస్తున్నాం అండ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ మాస్ m కదా, ఈ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క మాస్ ని m అనుకుందాం. ఓకే, సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క మాస్ ని ఏమనుకుందాం, m అనుకుందాము. సో వి ప్లేస్డ్ ఆన్ దిస్ రఫ్ ఇంక్లినేషన్ ప్లేన్. ఓకే, సో టువర్డ్స్ డౌన్వర్డ్ ద ఇంక్లినేషన్ ప్లేన్. ఇప్పుడు చూడండి దీన్ని రిజాల్వ్ చేస్తారు, mg అనేది ఎటువైపు ఉంటుంది, డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ mg ని మనం సపోజ్ లెట్ us say దిస్ ఇస్ అ యాంగిల్ టీటా అనుకుంటే ఇక్కడ కూడా టీటా వస్తుంది, ఇక్కడ ఏ అయితే యాంగిల్ ఉంటుందో ఈ యాంగిల్ ఇక్కడే యాక్ట్ అవుతుంది. సో mg cos theta యాక్టింగ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద నార్మల్, అండ్ పైకి ఏం యాక్ట్ అవుతుంది, ఒక ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది కదా, నార్మల్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. దీన్ని టూ కాంపోనెంట్స్ గా రిజాల్వ్ చేసినాం కదా mg ని, అదర్ సైడ్ ఏమవుతుంది, mg sin theta. ఓకే mg sin theta. క్లియర్? సో పైకి సపోజ్ బ్లాక్ కదలట్లేదు అంటే ఇక్కడ ఏదో డెవలప్ అయింది కదా ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్, అది ఎటువైపు ఉంటుంది, పైకి ఉంటుంది. బ్లాక్ కిందికి జారకుండా ఉంది అక్కడే ఉంది అంటే బ్లాక్ రెస్ట్ లో ఉంది. ఇప్పుడు బ్లాక్ రెస్ట్ లో ఉంది అంటే ఫోర్సెస్ ఎలా ఉన్నాయి, బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి. అంటే దేనికి అర్థం ఏంటి, అలాంగ్ ద ఇంక్లినేషన్ ఫోర్సెస్ ని మీరు తీసుకుంటే ఎఫ్ అనేది దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది, ఇక్కడ రాస్తున్నా, ఎఫ్ అనేది దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది, ఎఫ్ ఈక్వల్ టు mg sin theta అవుతుంది. ఇంకొకటి ఏముంది, ఇంకొక ఫోర్సెస్ వర్టికల్ ఫోర్సెస్ ఏమున్నాయి, n ఈక్వల్ టు mg cos theta. మీకు తెలుసు ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అంటే దేనికి ఈక్వల్ గా రాసుకోవచ్చు, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అంటే మీకు తెలుసు మ్యూ ఇంటూ n. ఇక్కడ n ప్లేస్ లో ఏం పెడదాం, n ప్లేస్ లో n ప్లేస్ లో mg cos theta పెడదాం. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇది దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది, f ఈక్వల్ టు మ్యూ mg cos theta అవుతుంది. సో దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ పెడదాం, పెడితే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది చెప్పండి,
mu mg cos theta mu mg cos theta ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది mg sin theta. సో బోత్ సైడ్ mg క్యాన్సల్, దెన్ ఇక్కడ నుంచి యాంగిల్ ఆఫ్ ఇంక్లినేషన్ వస్తుంది sin theta బై cos theta. ఏమొస్తుంది mu ఈక్వల్ టు tan theta. ఇందాక మనకి యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ వచ్చింది కదా, ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ రీపోజ్ వస్తుంది మ్యూఎస్ ఈక్వల్ టు tan theta. సో ఈ విధంగా కూడా మనకి ఫైనల్ ఈక్వేషన్ మ్యూఎస్ ఈక్వల్ టు tan theta వచ్చింది. సో చూద్దాం. సో ఇందాక మనం చెప్పుకునే అన్ని ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా. సో ఎఫ్ ఈక్వల్ టు mg sin theta, n ఈక్వల్ టు mg cos theta. ఆ ఫోర్సెస్ బ్యాలెన్స్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ దాని నుంచి మనం ఏ ప్రాబ్లం ఎలా ఇచ్చినా ఆ ఈక్వేషన్స్ నుంచి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడు అది ఆబ్జెక్ట్ ఇంక్లినేషన్ పైన రెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు. ఓకే, నెక్స్ట్ యాంగిల్ ఆఫ్ రీపోజ్. యాంగిల్ ఆఫ్ రీపోజ్ కూడా సేమ్ ఫార్మ్లో ఉంటుంది. బట్ యాంగిల్ ఆఫ్ రీపోజ్ అంటే ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఒక ఇంక్లినేషన్ యాంగిల్ పెంచుకుంటూ పోతూ ఉంటే ఒకనొక యాంగిల్ దగ్గర అది స్లైడ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది. నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇప్పుడు నా వీడియో అందరు చూస్తున్నారు, కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మొబైల్. జస్ట్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇంక్లినేషన్ అంటే జస్ట్ ఒక ఏదన్నా పేపర్ని కానీ బుక్ని కానీ దాని బుక్ పైన ఒక పెన్ పెట్టండి. ఓకే, పెన్ పెట్టి ఆ బుక్ని వన్ సైడ్ లిఫ్ట్ చేయండి. ఆ పెన్ కానీ ఎరేజర్ కానీ ఏదో ఒకటి పెట్టండి, ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ పెట్టండి. మీ నోట్బుక్ పైన ఒక ఆబ్జెక్ట్ పెట్టండి, నోట్బుక్ని క్లోజ్ చేసి దానిపైన ఒక ఆబ్జెక్ట్ పెట్టండి. ఎరేజర్ కానీ అలాంటివి, స్కేల్ కానీ అలాంటివి పెట్టి జస్ట్ దాన్ని ఒక సైడ్ వన్ సైడ్ ఇట్లా స్లైడింగ్ లాగా లిఫ్ట్ చేయండి. అలా లిఫ్ట్ చేస్తుంటే ఒక దగ్గర అంటే ఆ లిఫ్ట్ అలా పెంచుకుంటూ పోండి, యాంగిల్ ఆఫ్ స్లైడింగ్ పెంచుకుంటూ పోండి. స్లో పెంచుకుంటూ పోయినప్పుడు ఒక పర్టికులర్ యాంగిల్ దగ్గర అది మూవ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఆ యాంగిల్ని ఇక్కడ ఏమంటున్నాం యాంగిల్ ఆఫ్ రీపోజ్ అనాలి. రైట్, ద యాంగిల్ ఆఫ్ రీపోజ్ is defined as the angle of inclined plane at which a body placed on it just begins to slide. ఓకే, సో ఏ యాంగిల్ దగ్గర అది కదలడం స్టార్ట్ అవుతుందో దాన్నే యాంగిల్ ఆఫ్ రీపోజ్ అంటాం. ఓకే, సో అంటే ఏంటి, దాని అర్థం ఏంటంటే మీకు విజువల్గా ఎలా చూపించాలో అంటే ఒకసారి ట్రై చేస్తా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇలా ఉంది, రైట్. దీనిపైన ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ని ప్లేస్ చేసి ఏం చేస్తున్నాము, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని క్లోజ్ చేద్దాం. ఓకే, ఇదే ఒక లైన్ ఆఫ్ ఇంక్లినేషన్ అనుకోండి. సో దీన్ని ఏం చేస్తున్నా, మధ్యలో ఇట్లా యాంగిల్తో సమ్ లిఫ్ట్ చేస్తున్నా. లిఫ్ట్ చేసినప్పుడు దీనిపైన పెట్టిన ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో, సపోజ్ ఇంకా ఇప్పుడు ఏం పెట్టలేదు కదా, సో ఇప్పుడు ఒక ఆబ్జెక్ట్ని దీనిపైన ప్లేస్ చేసినాం అన్నమాట. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ని ఇలా ప్లేస్ చేసేసరికి ఒక పర్టికులర్ యాంగిల్ వచ్చేసరికి అది ఇట్లా జస్ట్ ఇట్లా స్లైడ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో ఇక్కడ పెట్టాము ఆబ్జెక్ట్ని. సపోజ్ ఇట్లా దీంతో పాటు ఇట్లా లిఫ్ట్ అవ్వకుంటూ వచ్చింది. ఎక్కడైతే ఈ బ్లాక్ ఏ యాంగిల్ దగ్గర అయితే ఈ బ్లాక్ సపోజ్ ఈ యాంగిల్ దగ్గర అది కదలడం స్టార్ట్ అయింది అనుకుందాం, దీన్ని టీటా కానీ ఫైవ్ కానీ అనుకుందాం. ఏ యాంగిల్ దగ్గర అయితే ఇది జారడం స్టార్ట్ అవుతుందో దాన్నే యాంగిల్ ఆఫ్ రీపోజ్ అంటాం. అర్థమైందా? సో ద యాంగిల్ ఆఫ్ రీపోజ్ ఇస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్ ఎట్ విచ్ ఏ బాడీ ప్లేస్డ్ ఆన్ ఇట్ జస్ట్ బిగిన్స్ టు స్లైడ్. ఏ యాంగిల్ దగ్గర అయితే ఆ బ్లాక్ కదలడం స్టార్ట్ అవుతుందో దాన్నే యాంగిల్ ఆఫ్ రీపోజ్ అని అంటాం. ఓకే, సో యాంగిల్ ఆఫ్ రీపోజ్ ఈక్విలిబ్రియం ఆన్ ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్. సో ఈ విధంగా బ్లాక్ అనేది కిందికి జారుకుంటూ వస్తుంది అన్నమాట ఆ యాంగిల్ దగ్గర. సో యాంగిల్ ఆఫ్ రిపోజ్ డస్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ద మాస్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇట్స్ ఏరియా ఆఫ్ ద కాంటాక్ట్. సో యాంగిల్ ఆఫ్ రిపోజ్ అనేది మాస్ పైన కూడా డిపెండ్ అవ్వదు, ఏరియా ఆఫ్ ద కాంటాక్ట్ పైన కూడా డిపెండ్ అవ్వదు. సో దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుంది మరి అంటే రిలేటివ్ స్మూత్నెస్ ఆఫ్ ద సర్ఫేసెస్ ఇన్ కాంటాక్ట్. అంటే ఆ రెండింటి మధ్యలో ఎంత స్మూత్నెస్ ఉంది, ఎంత ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఉంది. ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉంటే అది అసలు స్లైడే అవ్వదు. ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ తగ్గి స్మూత్నెస్ పెరిగింది అనుకో తొందరగా స్లైడ్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో ఫర్ ఎ గివెన్ పేర్ ఆఫ్ సర్ఫేసెస్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ రిపోజెస్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. సో యాంగిల్ ఆఫ్ రిపోజ్ కూడా ఏవైతే రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ ఇచ్చామో వాటి మధ్యలో యాంగిల్ ఆఫ్ రిపోజ్ అనేది ఫిక్స్డ్ వాల్యూ ఉంటుంది. సో లెట్ us కన్సిడర్ ఏ బ్లాక్ ఆఫ్ మాస్ m at rest on inclined plane which makes an angle in limiting equilibrium alpha with the horizontal as shown in the figure. ఓకే, సో ఇది ఒక యాంగిల్ ఆల్ఫా. సో హారిజంటల్తో ఇంక్లినేషన్ ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది, ఆల్ఫా అనే యాంగిల్ని చేస్తుంది.
The force acting on the body are weight of the body mg acting vertically downwards. So mg ఎటువైపు యాక్ట్ అవుతుంది, ఆల్వేస్ వర్టికల్లీ డౌన్వర్డ్ యాక్ట్ అవుతుంది. ఎంజీని రిజల్యూషన్ చేస్తే నార్మల్ రియాక్షన్ కి ఆపోజిట్ ఎంజీ కాస్ ఆల్ఫా అవుతుంది. అలాంగ్ ద స్లైడింగ్ ఆఫ్ ఇంక్లినేషన్ ప్లేన్ ఎంజీ సైన్ ఆల్ఫా అవుతుంది. ఓకే, నార్మల్ రియాక్షన్ in acting perpendicular to the inclined plane for what is that? Force of limiting friction FL acting tangentially to the inclined plane. The weight of the body is resolved into two rectangular components. ఇవన్నీ మనం ఇందాకే చెప్పుకున్నాం కదా. సో దీని నుంచే మనం ఆల్ఫా వాల్యూని రిజాల్వ్ చేస్తే అది ఇక్కడ మొత్తం కంప్లీట్ చేయలేదు, నేను చేస్తా. సో ఫైనల్గా ఏమొస్తుందంటే ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ రీపోజ్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది. ఓకేనా, సో ఇందాక మనము రిజాల్వ్ చేసినట్టే ఉంటుంది. సో యాంగిల్ ఆఫ్ రీపోజ్ కూడా సేమ్ ఫామ్లో ఉంటుంది, tan ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు మ్యూ. సో దీన్నే యాంగిల్ ఆఫ్ రీపోజ్ అని కూడా అంటాం. ఓకే, యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అయినా సేమ్ ఫార్ములానే, యాంగిల్ ఆఫ్ రీపోజ్ కూడా సేమ్ ఫార్ములా. రీపోజ్ అంటే ఆ పర్టికులర్ యాంగిల్ దగ్గర బ్లాక్ కదలడం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇందాక డెరైవ్ చేసినాం కదా tan ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు మ్యూ, అదే ఫార్ములా ఇక్కడ వస్తుంది. ఓకే, ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ మ్యూ అలా కూడా రాయొచ్చు. మ్యూ అంటే ఏంటి? కోఫిషియంట్ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్. సో లేదంటే ఇక్కడ మ్యూ ఎస్ అన్నాయండి, కోఫిషియంట్ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ మ్యూ ఎస్. ఓకే, సో దిట్ ఈస్ వి కాల్డ్ యాజ్ యాంగిల్ ఆఫ్ రీపోజ్. యాంగిల్ ఆఫ్ రీపోజ్ కూడా ఇదే ఫార్ములాని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. Okay, now you see one example here. So as angle of inclined plane increases, angle of friction will also increases. Okay na, inclined plane యొక్క యాంగిల్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ పోతే అది కదలడం స్టార్ట్ అవుతుంది. యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అంటే దానిపైన కిందికి డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఫోర్స్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది. ఆ ఫోర్స్ పెరిగిన కొద్దీ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ కూడా పెరుగుతుంది. ఇక బ్లాక్ కదలడం స్టార్ట్ అవుతుంది, అంటే స్లైడింగ్ కిందికి అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే బ్లాక్ కిందికి కదలడం స్టార్ట్ అవుతుందో అప్పుడు tan theta ఈక్వల్ టు మ్యూఎస్ అవుతుంది, మ్యూకే అవుతుంది. సో మినిమం అండ్ మాక్సిమం ఫోర్స్ అప్లైడ్ ప్యారలల్ టు ద ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్. సపోజ్ ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్ పైన ఆ బ్లాక్ ని పైకి కదిలిస్తున్నాం, సమ్ మినిమం ఫోర్స్ ఇచ్చి ఆ బ్లాక్ ని పైకి కదిలిస్తే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎటువైపు అరేజ్ అవుతుంది. సో F minimum is minimum force required to make the block stationary if the angle of inclined plane is greater than angle of repose. ఓకే, యాంగిల్ ఆఫ్ ఇంక్లైన్ ప్లేన్ అనేది యాంగిల్ ఆఫ్ రీపోజ్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే బ్లాక్ కిందికి కదలడం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ బ్లాక్ కిందికి కదలకుండా మనం కొంచెం ఒక లిటిల్ బిట్ ఫోర్స్ ఇచ్చి దాన్ని స్టేషనరీగా అంటే రెస్ట్ లో ఉండేటట్టుగా ట్రై చేస్తున్నాం. అంటే వెరీ లిటిల్ అమౌంట్ మనం ఎంత ఇస్తున్నామంటే బ్లాక్ కిందికి స్లైడ్ అవ్వకుండా చాలా తక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అనేది పై వైపు అప్లై చేస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, సో ఇక్కడ ఇది అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఒక బ్లాక్. సో ఇది చూడండి, సో ఎప్పుడైతే బ్లాక్ ఈ యాంగిల్ దగ్గర కదలడం స్టార్ట్ అవుతుంది అనుకుందాం. ఓకే, ఇక్కడ బ్లాక్ ఇట్లా పెట్టేస్తాం అనుకో, ఇలా స్లైడ్ అవ్వకుంటూ వచ్చేస్తుంది, ఎందుకంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇంక్లినేషన్ ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంది. యాంగిల్ ఆఫ్ ఇంక్లినేషన్ యాంగిల్ ఆఫ్ రీపోజ్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు బ్లాక్ అనేది ఇట్లా మూవ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, యాంగిల్ ఆఫ్ ఇంక్లినేషన్ అంటే జస్ట్ హారిజంటల్ తో చేసే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇంక్లినేషన్ అంటాం. మరి యాంగిల్ ఆఫ్ రీపోజ్ అంటే ఏంటి? ఏ యాంగిల్ దగ్గర అయితే ఇది స్లైడ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుందో దాన్ని యాంగిల్ ఆఫ్ రీపోజ్ అంటాం. ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇంక్లినేషన్ యాంగిల్ ఆఫ్ రీపోజ్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే బ్లాక్ ఇలా కదలడం కిందికి కదులుకుంటూ వస్తుంది. అలా కిందికి కదలకుండా ఉండడం కోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే లిటిల్ బిట్ ఒక సమ్ ఫోర్స్ అనేది పై డైరెక్షన్ లో అప్లై చేస్తున్నాం, ఇటువైపు అప్లై చేస్తున్నాం, కొంచెం ఫోర్స్ అనేది పై వైపుకి అప్లై చేస్తున్నాం. ఓకేనా, సరే అది కనుక ఇవ్వకపోతే బ్లాక్ ఎటువైపు కదులుతుంది చెప్పండి? కిందికి స్లైడ్ అవుతుంది. బ్లాక్ కిందికి స్లైడ్ అవుతుందంటే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎటు యాక్ట్ అవుతుంది చెప్పండి? సపోజ్ బ్లాక్ ఈస్ మూవింగ్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ వెరీ గుడ్. Okay, let us say we are giving some minimum force so that the block is not moving towards the downward the inclined plane. అంటే డౌన్వర్డ్ ద ఇంక్లైన్ ప్లేన్ మూవ్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం బ్లాక్ కి జస్ట్ మినిమం ఇట్లా హోల్డ్ చేసి పెడుతున్నాం ఒక రెస్ట్ లో ఉండేటట్టుగా. అప్పుడు ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎటువైపు అరేజ్ అవుతుంది? ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ పైకి అరేజ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే బ్లాక్ స్లైడింగ్ ఎటువైపు ఉంది, దాని యొక్క మొత్తం స్లైడింగ్ అది ఎటువైపు వెళ్ళాలని చూస్తుంది, కింది వైపుకి వెళ్ళాలని చూస్తుంది. అప్పుడు ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎటువైపు ఉంటుంది చెప్పండి? పై వైపు ఉంటుంది. దీన్ని రెస్ట్ పొజిషన్ లో ఉండేటట్టు చూస్తున్నాం.
ఓకే, డౌన్వర్డ్ ద ఇంక్లినేషన్ ఫోర్స్ ఏమి యాక్ట్ అవుతుంది చెప్పండి, ఏం యాక్ట్ అవుతుంది? ఎంజీ సైన్ థీటా యాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, మళ్ళీ రాస్తా ఇక్కడ కొంచెం. ఓకే, డౌన్వర్డ్ ద ఇంక్లినేషన్ ప్లేన్ మీకు ఎప్పుడు ఏముంటుంది? ఎంజీ సైన్ థీటా ఉంటుంది. ఓకేనా? ఓకే, ఎంజీ సైన్ థీటా యాక్టింగ్ డౌన్వర్డ్ ద ఇంక్లినేషన్. ఓకే, ఇప్పుడు ఫోర్సెస్ ని మనం రిజాల్వ్ చేద్దాం. బ్లాక్ అనేది రెస్ట్ లో ఉంది. బ్లాక్ అనేది రెస్ట్ లో ఉందంటే బ్లాక్ ఎలా ఉంది? రెస్ట్ లో ఉంది. బ్లాక్ రెస్ట్ లో ఉందంటే యాక్సలరేషన్ ఏం తీసుకోవాలి? 0 తీసుకోవాలి. బ్లాక్ రెస్ట్ లో ఉందంటే ఏ ఫోర్సెస్ ఈక్వల్ అవుతున్నాయి? అప్వార్డ్ ఫోర్సెస్ ఈక్వల్ టు డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ అవుతుంది. అప్వార్డ్ ఫోర్సెస్ ఏమున్నాయి? మినిమం ఫోర్స్, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. ఇది దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది? వెరీ గుడ్, ఎంజీ సైన్ థీటాకి ఈక్వల్ అవుతుంది. అంటే డౌన్వర్డ్ ఫోర్సెస్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ద అప్వర్డ్ ఫోర్స్. డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ ఏముంది అలాంగ్ ద ఇంక్లినేషన్? ఓన్లీ ఎంజీ సైన్ థీటా. అండ్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఉంది అండ్ మనం ఇచ్చిన మినిమం ఫోర్స్ ఉంది. అండ్ మీకు ఇంకొకటి విషయం ఏంటంటే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎట్లా వస్తుంది? ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అంటే మీకు తెలుసు కదా, ఎఫ్ఎస్ ఈక్వల్ టు ఏముంటి? ఎఫ్ఎస్ ఈక్వల్ టు మ్యూ ఇంటూ ఎన్. ఎన్ దేంతో బ్యాలెన్స్ అవుతుంది? ఎంజీ కాస్ థీటాతో బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. అంతే కదా? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఈ డౌన్వర్డ్ ద ఇంక్లినేషన్, సరే ఎంజీ మీకు ఎటువైపు ఉంటుంది ఆల్రెడీ మనం చూసినాం కదా. సో ఎంజీ ఈజ్ ఆల్వేస్ యాక్టింగ్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో దీన్ని రిజాల్వ్ చేసుకుంటే అలాంగ్ ద ఇంక్లినేషన్, అదే పర్పెండిక్యులర్ టు ద ఇంక్లినేషన్ ఏమొస్తుంది? ఇటు ఎంజీ కాస్ థీటా వస్తుంది. ఈ ఎంజీ కాస్ థీటా దేనికి ఈక్వల్గా ఉంటుంది? నార్మల్కి. అంటే ఇక్కడ ఎన్ దేనికి ఈక్వల్ అయింది? ఎంజీ కాస్ థీటాకి ఈక్వల్ అయింది. అవునా? సో ఇప్పుడు ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ప్లేస్ లో అదే ఈ ఎఫ్ఎస్ ని ఇటువైపు తీసుకెళ్తే మనం మినిమం ఫోర్స్ కనుక్కుంటాం. ఎంత మినిమం ఫోర్స్ ఇవ్వాలి బ్లాక్ కిందికి కదలకుండా రెస్ట్ లో ఉండేటట్టు? ఎంత మినిమం ఫోర్స్ ఇస్తున్నాం? సో అది మనం కదా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. సో ఎంజీ సైన్ థీటా మైనస్ ఎఫ్ఎస్ రాయచ్చా? సరే, ఇది ఈక్వేషన్ 1 నుంచి వాట్ ఈస్ ద ఎఫ్ఎస్ చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ఎఫ్ఎస్? స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్. వాల్యూ చెప్పండి. ఎఫ్ఎస్ ఈక్వల్ టు ఎంతకి ఈక్వల్ అయింది? mg sin theta minus mu mg cos theta. వెరీ గుడ్, మ్యూ ఎంజీ కాస్ థీటా. ఓకే, ఎంజీ సైన్ థీటా మైనస్ మ్యూ ఎంజీ కాస్ థీటాకి ఈక్వల్ అయింది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది నాకు చెప్పండి. ఎంజీని మనం ఎంజీని కామన్ తీద్దాం. ఏమొస్తుంది ఎంజీని కామన్ తీస్తే? sin theta minus ఇది మ్యూ ఎస్ అనాలి. మ్యూ ఎస్ అంటే బ్లాక్ రెస్ట్ లో ఉంది కాబట్టి మ్యూ ఎస్. బ్లాక్ కదిలితే మ్యూకే. మ్యూ ఎస్ కాస్ థీటా. అంటే ఇంత మినిమం ఫోర్స్ మనం అప్లై చేస్తే, మ్యూట్ లో పెట్టుకోండి వెంటనే, నందిని మ్యూట్ లో పెట్టు. సో ఇంత మినిమం ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే దెన్ బ్లాక్ కదలకుండా రెస్ట్ లో ఉంటుంది. అర్థమైందా? సో ఇది ఎప్పుడు అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇంక్లినేషన్ అనేది యాంగిల్ ఆఫ్ రీపోజ్ కంటే ఎక్కువ ఉంటాయి. రీపోజ్ అంటే ఇక స్లైడ్ అయిపోతుంది ఇట్లా పెట్టేస్తే. ఓకే, స్లైడ్ అయిపోతుంది అన్నమాట. రీపోజ్ అంటే ఏంటి? స్లైడ్ అవ్వకుంటూ పోవడం. అలా స్లైడ్ అవ్వకుండా జస్ట్ దాని పై రెస్ట్ లో ఉండేటట్టు మనం ఇచ్చే మినిమం ఫోర్సే దీనికి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఎంజీ ఆఫ్ సైన్ థీటా మైనస్ మ్యూఎస్ కాస్ థీటా. ఓకేనా? సరే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే మినిమం ఫోర్స్ ఇవ్వట్లేదు, మాక్సిమం ఫోర్స్ ఇచ్చి బ్లాక్ ని పైకి లాక్కుంటూ వెళ్తున్నాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సిచ్యువేషన్ లో ఏం చేస్తున్నామంటే బ్లాక్ కి ఒక సమ్ ఏమంటారు దాన్ని, మినిమం ఫోర్స్ ఇవ్వట్లేదు, మాక్సిమం ఫోర్స్ ఇస్తున్నాము. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది బ్లాక్ అనుకోండి. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా నేను, జస్ట్ ఇది ఒక బ్లాక్. ఓకే, దీనికి అండ్ ఇంక్లినేషన్ ప్లేన్ కి మధ్యలో ఉన్న సర్ఫేస్ ఎలా ఉంటుంది? రఫ్ సర్ఫేస్. ఈ రఫ్ సర్ఫేస్ పైన మాక్సిమం ఫోర్స్ ఇస్తున్నాం. మాక్సిమం ఫోర్స్ ఇస్తే ఏమవుతుంది? బ్లాక్ పైకి మూవ్ అవుతుంది. డౌన్వర్డ్ ఇంక్లినేషన్ ఏ ఫోర్స్ ఉంటుంది చెప్పండి? డౌన్వర్డ్ ఇంక్లినేషన్ ఏ ఫోర్స్ ఉంటుంది?
సో mg sin theta. ఓకే, సో అప్పర్ డైరెక్షన్ ఏముంటుంది? సారీ, కాదు 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 సో మనం మాక్సిమం ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాం, ఎఫ్ మ్యాక్స్. అప్పుడు బ్లాక్ ఎటువైపు కదలడం స్టార్ట్ అవుతుంది? పైకా కిందికా? పైకి విత్ యాక్సలరేషన్ ఏ, అవునా కదా? సో బ్లాక్ ఎటువైపు కదులుతుంది? పైకి కదులుతుంది విత్ యాక్సలరేషన్ ఏ. ఓకే, సో ఇక్కడ కొద్దిగా ఎన్ వాల్యూ పెట్టడానికి అడ్డు వస్తుందని జరిపాను. సో ఇప్పుడు నార్మల్ ఫోర్స్ దేంతో బ్యాలెన్స్ అవుతుంది? నార్మల్ ఫోర్స్ దేనికి? ఆ బ్లాక్ యొక్క మాస్ ఎం, అది నార్మల్ ఫోర్స్. నార్మల్ ఫోర్స్ దేనికి ఈక్వల్గా ఉంటుంది? mg cos theta is equal to నార్మల్ ఫోర్స్. ఇప్పుడు మనం ఏం కనుక్కుంటున్నాం? ఎఫ్ మ్యాక్స్ ఎంత కావాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎఫ్ మ్యాక్స్ ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, లేదంటే యాక్సిలరేషన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి చెప్పండి. ఇప్పుడు ఇంకోటి, బ్లాక్ పైకి కదిలితే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎటువైపు యాక్ట్ అవుతుంది? ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్ లో కిందికి యాక్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సరే, ఇప్పుడు బ్లాక్ ఎటువైపు మూవ్ అవుతుంది? పైకా కిందికా? పైకి ఉన్న ఫోర్స్ ఏంటి? నెట్ ఫోర్స్. ఇప్పుడు మనం చేద్దాం. నెట్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్. సో చెప్పండి, నెట్ ఫోర్స్ ఎంత యాక్ట్ అవుతుంది? సరే, యాక్సలరేషన్ ఫార్ములా ఎట్లా కనుక్కోవాలి? యాక్సలరేషన్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు నెట్ ఫోర్స్ బై టోటల్ మాస్. నెట్ ఫోర్స్ ఎటువైపు ఎక్కువ ఉంది? ఎటువైపు బ్లాక్ మూవ్ అవుతుందో అటువైపు ఉన్న ఫోర్స్ ఎక్కువ. అంటే ఎఫ్ మ్యాక్స్ ఎక్కువ కదా, పైకి మూవ్ అవుతుంది ఫోర్స్. ఏది ఆపోజింగ్ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? mg sin t ఇక్కడ పట్టట్లేదు, ఒక నిమిషం. సో ఎఫ్ మ్యాక్స్ చెప్పండి ఏంటది? ఎఫ్ మ్యాక్సిమం మైనస్ ఇంకొకటి కూడా ఉంది కదా కిందికి, ఆ ఫోర్స్ ఏంటి? ఎఫ్ఎస్ బై ఎం. ఇది మీకు ఏమి ఇస్తుంది? యాక్సలరేషన్ ఇస్తుంది. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా? యాక్సలరేషన్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ మ్యాక్స్ మైనస్ ఎంజీ సైన్ టీటా ప్లస్ ఎఫ్ఎస్. ఓకే, అర్థమవుతుందా? ఎంజీ సైన్ టీటా ప్లస్ ఎఫ్ఎస్ బై ఎం. ఓకే సార్, ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే నెట్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్గా దీన్ని రాస్తే, దీన్ని ఇలా కూడా రాయొచ్చు కదా. నెట్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏంటి? మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్. ఎంత నెట్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుందంటే ఎక్కువ ఫోర్స్ మైనస్ తక్కువ ఫోర్స్. ఎక్కువ ఫోర్స్ ఎంత ఉంది, తక్కువ ఫోర్స్ ఎంత ఉంది, రెండు చెప్పండి. ఎక్కువ ఫోర్స్ ఏమో ఎఫ్ మ్యాక్సిమం ఉంది, అండ్ తక్కువ ఫోర్స్ ఏముంది? ఇది ఆపోజింగ్ ఫోర్స్ ఏముంది? ఎంజీ సైన్ టీటా ప్లస్ ఎఫ్ఎస్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్. ఓకే, దెన్ ఎఫ్ మ్యాక్స్ ఇక్కడే ఉంచండి, దీని అటు తీసుకెళ్ళండి, ఈ మొత్తాన్ని అటు తీసుకెళ్ళండి. అప్పుడు ఏమేమి వస్తాయి చెప్పండి? ఎఫ్ఎస్, ఈ మైనస్ మొత్తం ఈ బ్రాకెట్తో సహా ఇటు వస్తే ఎంజీ సైన్ టీటా ప్లస్ ఎఫ్ఎస్, దీన్ని ఇలా రాస్తున్నాను, ఎఫ్ఎస్ ప్లస్ ఎంజీ సైన్ టీటా ప్లస్ ఎంఏ. మరి ఎఫ్ఎస్ ఎట్లా కనుక్కుంటాం సార్ అంటే ఎలా చెప్తాం? ఎఫ్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి? ఆ ఎఫ్ఎస్ ఉండదు, కదులుతుంది కాబట్టి ఏముంటుంది? కదులుతున్న బ్లాక్ పైన ఏముంటుంది? ఎఫ్కే ఉంటుంది. మ్యూకే ఇంటూ ఎన్. ఎన్ అంటే ఇక్కడ దేంతో బ్యాలెన్స్ అవుతుంది? ఎన్ ఎంజీ కాస్ థీటాకి ఈక్వల్గా అవుతుంది. సో ఇవన్నీ మీకు రిజాల్వ్ చేయడం తెలిస్తే వాళ్ళు ఏది అడిగినా మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ యువర్ క్లాస్ అండ్ యూ హ్యావ్ ఎ మ్యాథ్స్ క్లాస్ ఎట్ 8:30 p.m. Okay, join exactly at 8:30 today. Bye.